जय गुरु गहन कथा नारायण मिश्र चैनल आउ एक नूतन अध्याय को विज्ञ श्रोता और दर्शक मान स्वागत करुच्ची मु नारायण मिश्र। आज आम आलोचना करवा बिना विवाह एकत्र सहबसती लिविंग टुगेदर रे असुविधा कौन सुविधा कौन। अधिकांश समय अति छोट छोट कथार हठात रागी भाषा आभाषे घरे बाहर एवं ऑफिस रे जहाँ मन ताकू गाड़ी देवा परे दिने सुस्थ मस्तिष्क डाक्तर पाखु गली। मु कहली रक्तचाप वृद्धि जो यू होटी परीक्षा कर औषध दिंतु ताको अनुरोध कली। आमर डाक्तर जड़े भिन्न प्रकार डाक्तर सी हठात रोग को औषध दिखती नहीं, से गपसप करती भल मंद बुझती औषध कथा चिंता करती। तेणु औषध अपेक्षा से परिस्थिति सुधारिया को बेसी चेष्टा करती कहीं सी जी मेडिसिन डाक्तर नुह से मनस्तात्विक डाक्तर। मो सब किस समय कथबार्ता पर सी कौन जानले के जानी कहले सार आपण रक्तचाप सब ठीक अच्छी, डायबिटीज तो नहीं, रागिबार कारण बोध हुए आपण स्त्री स्पष्ट कथबार्ता और आपण तर्जनित टेंशन आसुव। अच्छा कहले देखी सत कहे आपणकर बंधुबांधव चिन्हा परिचय बा ऑफिस कौन स्त्री लोकर कौन कार्य विषय प्रशंसा करी थरे दी थर आपण घरे मैडम का आगे एवं कौन दिन गपिंट अन्य स्त्री लोक प्रशंसा करी आपण मैडम का आगे केवे गपिंट। मु कहली हाँ आपण केमी जानले? से कहले आपण मैडम जातिर आम घर भी गोटे जीव अच्छी मो स्त्री एवं समस्त एथुर गोटे गोटे अच्छा। मु भी राति दिन सुधा खाऊँ, मो भूल मु गाड़ी शुणुची, पिला भूल जो मु गाड़ी शुणुची। एपरिक आपण आम मैडम निजे भूल कले भी मो जो ही भूल होली मैडम निजे मत कहीकि सुधुंट। परिवा हठात सरीगले मो भूल, पिला पाठ न पढ़ले मो भूल, दुकान सौदा कमीगले मो भूल, बासन मजाड़ी न आसिले मो भूल, कुणिया मैत्र जी आसिकी व्यवहार ठीक न करे ता जो मो मुंड काम करूनी, मु पागल बिली, मु सोधा खाए सेटा भी मोर भूल। ये जो गाड़ी कथा मु कहूँ तार भाषा सबुदिन एका आपण भी शुणुवे। डाक्तर बाबू कहते ये जमी तुम द्वारा खड़ा सीजो ना, तुम्हें कौन काम फिट नुह, तुम्हें अयोग्य अकर्मा गालुआ परघर पोषा ये सब स्त्रीर भाषा। यहाँ तुम स्त्री केवल नुहति, यहाँ समस्त स्त्री सदा बेले कथा कहते स्वामी की कही चली था जे मो जीवनटा नरक होगला, तुमको बह करी मो जीवनटा नरक होगला। मने मने आप भावुवे ये सतरे कौन 10-15 जन शिल्पपति क्षमताधारी IAS अफिसर बा बड़ बड़ लोक यहाँ पछे गोड़े ये सब आड़े दी मत आसी बाहर से प्रकृत में नुह। किंतु से गाड़ीटा एका सबु स्त्री गाड़ीटा एका जे तुम स्वामी सबुठ अकर्मण्य आउ जेते लोक अच्छा पृथ्वी में बासा होकर अच्छा स्वामी पदवाच्य सी समस्ते योग्य। तेणु यहीटा स्त्रीर भाषा। से तुम मैडम हूँ, मो मैडम हूँ, राष्ट्रपति बा प्रधानमंत्री मैडम हूँ, बा कौन शिल्पपतिर मैडम हूँ, बा स्वीपर मैडम हूँ, ये सबू सबुदिन शुणी शुणी मोर एमती अभ्यास पड़गला जो दिन मैडम किसी न कहते गोटे दिन कथा कहूँ मु कहली आज किसी क्लू प्लीज किसी कह मो योग्यता अपारगतार अध्याय खंडे कह। से रागी जाई सागे सागे कहले तुम्हें केते तुलसी वृक्ष मु जानी आउ बेसी भले हुआ ना। एतक शुणी मो कर्ण आह्लादित होगला एवं मु सांगे सांगे अन्य काम लगिगली। हाँ एथर आपण रागिबा कथा को आसतु मन रखि था आपण स्त्री जेते जन पुरुष को भल सुंदर बा योग्य कहले भी आपण केबे भी कौन स्त्री लोक रूप बा गुण विषय ता आगे गपिबेनी। सी गपंतु, सी अन्य पुरुष मान भल मंद गुण कथा आपण आगे गपंतु, से माने समस्ते योग्य बोली आपन कहतु। आपण किंतु केबे कहबेनी जे अन्य लोकर स्त्री भल बा अन्य लोकर स्त्री कामिका बा अन्य लोकर स्त्री योग्य भल रोजगार करुच्ची किछि भी भल आपण अन्य लोकर स्त्री विषय केबे आपण स्त्री को आगे कहबे नाही। और जदि मूर्खामी दृष्टि मन न रखी एक कथा आपण केबे गपिदेले कौन स्त्रीर प्रशंसा कले जानतु प्रबल वर्षा और घूर्णिबात्या को आपण पूरा खरा बेलटे गुआ नड़िया दे निमंत्रण कले। धान उषुआ भली हांडी भली जे मुहटा हो से कथा नुह। अभिमान घन बादल रे मुख आकाश जे खाली घोड़े पकड़ से कथा नुह। प्रबल घड़घड़ी और बिजुड़ी सह वर्षा हम
ମୁଁ କହିଲି ଏଥିକୁ ଉପାୟ ବତାନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ କହିବି, ସବୁ କହିବି, ଆପଣ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ନଈ ଅନେକ ଦୂର ଥିଲାବେଳେ ଲୁଗାପଟା ଟେକିକିରି ମୁଣ୍ଡରେ ଥୋଇ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ଚାଲିବା କାହିଁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଠୁ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲି। ଡାକ୍ତର ପୁଣି କହି ଚାଲିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣି ଚାଲିଥାଏ। କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ଜାଣେ ଯେ ସେ ଏକା କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଆପଣ ତାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପୁରୁଷଟିଏ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଲେ ବି ଜଣେ ମହିଳା ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ପୁରୁଷକୁ ହିଁ ପାଖରେ ରଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତକ ସେ ମୁହଁ ଉପରେ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ। ସେ କେବେ ମାନିବନି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେ ମୁଁ ପୁରୁଷର ପରାମର୍ଶ ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ନିଏ। ତେଣୁ କାଳେ ପୁରୁଷ ଭାବିବ, ଅହଙ୍କାର ତା ମନରେ ଆସିବ ଯେ ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ଏ ଲୋକଟିଏ ପଦବୀରେ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କି ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ସେମାନେ ଦୁଇଟି ଲାଖ କାମ କରିବେ, ସଦାବେଳେ ଶୋଧିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରି ଚାଲିଥିବେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚୁପ୍ ରହିବେ। ସେ ନିଜେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବା ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ବି ଆପଣ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିପଦ ଅଧିକା କହିବେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ହଁ ସେ ଭଲ ବୋଲି ବି କହିବେ ନାହିଁ, ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିବେ। ଯେଉଁ ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିବେ, ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବେ, ଏଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବା ସକାଶେ ସେମାନଙ୍କର ସୋଧା ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ରେକର୍ଡ଼ ନ ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ ସେଇଟା ନ ବାହାରୁ। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଯେ ଆପଣ ସଦାବେଳେ ଚୁପ୍ ରହିବେ। କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବିଷୟରେ ଆସି ପ୍ରଶଂସା କରି କହିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁଥିରେ ପାରଙ୍ଗମ, ଦେଖିବାକୁ ବି ଅନ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ଏସବୁ ମଝିରେ ମଝିରେ କହୁଥିବେ। ସୁବିଧା ଦେଖିକିରି, ତେଲ ମାଲିସ କଲା ଭଳିଆ ନୁହଁ। ଏମିତି କହୁଥିବେ ଯେମିତି ସେ ଜାଣିବେ ଯେ ତୁମେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛ। ଏତିକି ଯଦି ନ କରିବ, ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବିଷୟରେ ଗପିବ ନାହିଁ, ସିଏ ଭଲ ବୋଲିକିରି କହୁଥିବ ମଝିରେ ମଝିରେ। ଇଏ ହେଲା ଦୁଇଟା ଜିନିଷ। ଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ହେଉଛି ଚାବିକାଠି। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା, ଡାକ୍ତରବାବୁ କହି ଚାଲିଥାନ୍ତି, କହିଲେ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଖରାପ ଭାବିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୁଆମୂଳା ନୁହନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ପୁରୁଷ ସୁନ୍ଦରୀ ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ 20-25 ବର୍ଷ ରହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କାଳି, ଦାନ୍ତୁରୀ, ଅଶିକ୍ଷିତା, ବିବାହିତ ବା ଅବିବାହିତ ନାରୀ ସହ ସାମାନ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ସୁବିଧା ନିରୋଳରେ ପାଇଲେ ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାର ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ଚେଷ୍ଟାରେ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତି। ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଦୁଇଟାକ ଶରୀର ମିଶିଯାଇ ଏକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଧର୍ମଭୀରୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏଇଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସୁବିଧା ପାଇଲେ ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ମିଶିଯିବେ, ସେ କଥା ମୋଟେ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ସୁବିଧା ପାଇଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଲି ଯେ ମିଶିବ ସେ କଥା ନୁହଁ, ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଚୋରି କରେ ସେ କ୍ୱଚିତ ଦଣ୍ଡ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ଚୋରି ଜିନିଷ ଯାହା ପାଖରେ ମିଳେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଦଣ୍ଡ ପାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବାର ମେସିନ୍ଟା ନାରୀ ଦେହରେ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି। ତେଣୁ ସିଏ ହିଁ ସତୀରୁ ଅସତୀ ହୁଏ। ଇଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେତେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସତୀ ଅସତୀ କେମିତି ଚିହ୍ନାଯିବ, ଏସବୁ ପୁରୁଷ ଲେଖିଛି। ବିଚକ୍ଷଣ ପୁରୁଷ ସତୀ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାର କରିନି। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯାଏ ସେ ହେଉଛି ସତୀ। ଆଉ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ 50 ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ସିଏ କ'ଣ? ତାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ବ୍ୟାକରଣ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ କହିବ ଯେ ସତୀ ଶବ୍ଦର ପୁଲିଙ୍ଗ କ'ଣ? ଏଇଟା ପୁରୁଷ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାର କରୁନି। କାରଣ ଝିଅମାନେ, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ, ମହିଳାମାନେ ହିଁ ସତୀ ବା ଅସତୀ ହେବେ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କର କିଛି ହେବାର ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ରହିପାରିବେ, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଝିଅ, ବୋହୂ, ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ମନ ତା ସହିତ ରହିପାରିବେ, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପାଠପଢ଼ା ଓ ଚାକିରି ଉଭୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ପୁରୁଷର ଲଗାମ ଛଡ଼ା ପ୍ରକୃତିରେ ଟିକିଏ ବଦଳିଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଆସିବା ହେବା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏଥିରେ ଆପଣ କାହିଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି? ଘର ଅଫିସ୍ ସମ୍ଭାଳିକି ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ତା ପିଲାପିଲି ଏବଂ ତା ସ୍ୱାମୀ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ଏମାନଙ୍କ କଥା ସମ୍ଭାଳୁଛି, ବେଳେବେଳେ ଟିକେ ବିଗିଡ଼ି ଗଲେ ଆପଣ କାହିଁକି ଲାଗୁଛନ୍ତି? ସେ ପଦିପଦ କହି ନିଜକୁ ଏକଛତ୍ରାଧିପତି ବୋଲି ଭାବୁଛି, ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଆଶା କରୁଛି। ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ଅନୀତି ବା ଦୁର୍ନୀତି ମିଶା କାମ ପାଇଁ 10-15 ମିନିଟ୍ ମୁହଁରେ ଯଦି କୋଲପ ପକାଇଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ହଁ, ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭାଇ ବା ସହକର୍ମୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯେ ନ ରଖିଛନ୍ତି ସେ କଥା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ରଖିଥିବା ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ତୁଳନାରେ ଏମାନଙ୍କର ଶତକଡ଼ା ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍। ଆଉ ଯଦି ବା ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବେ, ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରୁ ଏତକ ଶୁଣି ଫେରିଲା ବେଳେ ଭାବୁଥିଲି, ବୋଧହୁଏ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଅତି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିବା
ଅତି ବ୍ୟାକୁଳ ହେବାଟା ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବଡ଼ ପାପ। ବିବାହ କରିବା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବାଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ। ଏକଥା ଯୁବପିଢ଼ି ଠିକ୍ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ କଚେରୀର ନ୍ୟାୟ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିଗଲାଣି ଯେ ବିନା ବିବାହରେ ଏକତ୍ର ସହବସତି ସମ୍ଭବ। ରହିପାରିବେ ଏକାଠି ଯାହା ମନ ତା ସାଙ୍ଗରେ। ତୁମେ ବାହା ହେଇଥାଅ କି ନ ବାହା ହେଇଥାଅ, ଯାହା ସହିତ ରହିବ ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗର ଯାହା ସହିତ ରହିବ ସିଏ ବାହା ହେଇଥାଉ ବା ନ ବାହା ହେଇଥାଉ, ଏକତ୍ର ସହବସତି ଲିଭିଂ ଟୁଗେଦର ଯେଉଁଦିନଠୁ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଅନୁମତି ଦେଇଦେଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗରିତ ଅପରାଧ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଅପରାଧ ହିଁ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ପୁରୁଷ ଯେକୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିବ, ଇଚ୍ଛା କଲେ ରହିପାରିବ, ଇଚ୍ଛା କଲେ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବ। ଏସବୁ ଆଗରୁ ବିଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆପଣେଇ ନେଲୁ ଆମ ସୁବିଧା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯୁବପିଢ଼ି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଯାହାକୁ ବିବାହ କରିବେ ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। 4-5 ଜଣ ସହିତ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କରୁ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଯାଉଛି, ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଏକାଠି ରହିବା ହେଉଛି, ତାପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ବି ହେଉଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ରହିଲେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ପୁରୁଷ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିବାଟା ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଆଲାଉ ହୋଇଗଲା, ଅନୁମତି ମିଳିଗଲା, କୋର୍ଟ କଚେରୀର ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଏକତ୍ର ସହବସତି ଭଳିଆ ଆଗରୁ ଥିଲା ସେଇଟା ଅଛି, ଏକତ୍ର ସହବସତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିବାହ କେତେ ଜରୁରୀ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଏକାଠି ରହିବା, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ଏକାଠି ହେବା, ଏସବୁ ପ୍ରକୃତରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ରହିଗଲା। ୟାକୁ ଆଉ କେହି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ନା ତାକୁ ଆଉ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଏବେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଏକ ନୀତିଗତ ନିୟମ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ସେଥିରେ କନ୍ୟା ଖୋଜା ବା ବର ଖୋଜା ଏସବୁ ଉଠିଗଲାଣି, ଏସବୁ ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଣେ ଯଦି ଏସବୁଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବ ସେ ଅବିବାହିତ ରହିଯିବ, ବିବାହ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଅବିବାହିତ ରହିବାଟା ହିଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଅବିବାହିତ ରହିଲେ ଯେମିତି ବଜାରରେ ଓମଫେଡ଼ କ୍ଷୀର ମିଳୁଛି, ଗାଈ ପୋଷିବା, କୁଣ୍ଡା ପାଣି ଯୋଗାଡ଼ କରିବା, ଗାଈ ଦୁଇଁବାକୁ ଲୋକ ଠିକ୍ କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସହିତ ରହିବାଟା ନୀତି ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାଟା ଆଉ ଅନୀତି ହୋଇ କେଉଁଠି ରହିଲା। ତଥାପି ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଏବେ ବି ଭାରତବର୍ଷରେ ଶତକଡ଼ା 70-80ରୁ ବେଶୀ ଭାଗ ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବା। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆପଣ ଯୁବପିଢ଼ିର ହେଇଥିଲେ ସେଇ ଯୁବ ବୟସରେ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାଟା ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବେ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଶା କରୁଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଭଲ ଲାଗେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିନା ବିବାହରେ ଏକତ୍ର ସହବସତି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗିଲା ଯାହା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମତାମତ ଦେବାକୁ ତା ମତାମତ ବି ଦେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେମିତି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ମୁଁ ଥରେ କହିଥିଲି ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉ, ସୁଇପରର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କମନ୍ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସାଧାରଣ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଏତେଟା ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ବି ଉଚିତ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଗୁରୁ।